فیضانی اولیاء زندہ باد۔ سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اب بتائیں، پہلے اپنا نام بتائیں۔ میرا نام ہے محمد سالم۔ محمد صالح کس مسلک سے ہیں؟ میں آپ کو جھوٹ کے بولوں، میں ہوں الحمدللہ اہل حدیث۔ تو جھوٹ بول رہے تھے آپ؟ میں نے تو آپ سے یہ نہیں کہا تھا بریلوی ہوں، میں نے کب کہا میں بریلوی ہوں؟ آپ نے جگہ رضوی ہوں؟ میں نے کہا تھا سالم رضوی۔ ہاں۔ رضوی کا مطلب یہ تھوڑا میں بریلوی ہوں۔ تو کون ہے رضوی؟ کون ہوتا؟ رضوی سالم میں ہوں۔ تو رضوی کون ہوتا ارے ہے؟ چلو اس پر بحث نہ نہ کریں، نہ ٹھیک نہ ہے؟ نہ نہ، تم مجھے جانتے نہیں ہو اسی طریقے سے۔ تو چلو آپ جان لیں گے اب ہاں تو تو یہ سب۔ بتاؤ مجھے رضوی کون ہوتا؟ رضوی بریلوی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ نے جھوٹ کے بولا۔ چلو لعنت معذرت اللہ چاہتا علی ہوں۔ الکاذبین، کہو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ چلو رجوع کر لیے نا، تم ہم پر اللہ کی لعنت لعنت ہو۔ کیوں ہوگی بھائی؟ اب ہم نے رجوع کر لیا، کیسی لعنت؟ ہاں اب بتائیں، اب میں بتاؤں آپ کو۔ بتائیے۔ میرے پاس سوال نہیں آتے، میں مفتی نہیں ہوں جو میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ چلو سوال نہیں، مختصر آپ تھوڑی اپنا سی دعویٰ بات پیش کر لیتے کیجئے ہیں۔ کہ تقلید پر آپ کا دعویٰ کیا ہے۔ تقلید پر دعویٰ کیا؟ دعویٰ مدعی کے ذمہ دلیل پیش مدعی کرنا تو آپ بھائی۔ ہیں نا، مدعی ہاں، آپ بن کا ہے، آپ تقلید پر میں بات کرنے مدعی کے لیے۔ بن کے کیوں آیا ہوں؟ میں نے کچھ تقلید کے ذمہ عامی کی حیثیت سے آیا، میں نے کہا تھا میں سوال کروں گا، میں مدعی میں بن نے کے کیا نہیں کہا آیا آپ تھا۔ سے؟ میں ایک منٹ میری بات سنی، میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ میں سوال کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کیا نے کہا کیا آپ سے؟ کیا کہا؟ میں نے یہ بتائیے۔ کہا کہ میں مفتی نہیں ہوں جو میں آپ کے سوال کا جواب دوں۔ اگر آپ کو سوال کا اپنے جواب لینا ہے تو آپ کسی افتاء جائیے، وہاں اپنے سوال لکھیے اور ان سے جواب لیجیے۔ نہیں مجھ سے تو اگر دیکھو آپ کو میں، بحث کرنی ہے ہاں تو آپ تقلید پر اپنا دعویٰ پیش کیجیے۔ ٹھیک ہے، تقلید پر میں اپنا دعویٰ پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی، تقلید کو میں، ہاں میں پیش کرتا ہوں اپنا۔ تو اپنا ماخذ بتا دیجیے، آپ کا ماخذ کیا ہے؟ ہاں ایک منٹ رکیے۔ تو تقلید پر میرا دعویٰ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے اپنا ماخذ بھی بتا دیجیے کہ ماخذ کیا ہے آپ کا۔ یہ ماخذ کیا ہوتا ہے بتائیے پہلے مجھے۔ ماخذ کو بھی نہیں جانتے؟ نہیں جانتے۔ آپ دلیل کس چیز کو بناؤ گے؟ دلیل ہم قرآن حدیث کو۔ بس یہی تو ماخذ ہے نا آپ کا۔ ہوں۔ چلیے، تو ویسے رہنے والے کہاں کے ہیں آپ؟ میں رہنے والا ہوں بریلی کا۔ اچھا، بریلی میں بھی ہوگا کیا ایسے؟ اہل خبیث بریلی میں بھی ہو گئے؟ یہ بدتمیزی کیا؟ اب آپ سے ہم پیار سے بات کر رہے ہیں تو چلیے پیار چلیے، سے میں بھی بات پیار کریے سے نا۔ کروں گا۔ چلیے ہوں۔ دعویٰ پیش کیجیے۔ ہاں جی، تو میرا دعویٰ ہے تقلید پر کہ تقلید کو میں جائز نہیں سمجھتا۔ جی، چلو میں بتاؤں گا۔ تقلید والے پر حکم کیا لے گا جو تقلید کرتے ہیں اس پر؟ جو کیا مانتے تقلید ہیں؟ کرتا، ہاں جو تقلید کرتا ہے میں وہ تقلید کرنے کو حرام سمجھتا ہوں۔ تو بس حرام ہی سمجھتے ہو؟ جی حرام کاری کر رہا ہے وہ؟ ہاں، حرام کام کر رہا ہے۔ ویسے مسلمان تو ہے؟ ہاں تو میں کفر کا پتہ نہیں لگا رہا اس پہ ہاں میں کہ کافر ہو گیا۔ حرام کاری کر رہا ہے۔ ہوں۔ آپ قرآن کی آیت پڑھیے۔ کون سی قرآن کی آیت پڑھوں میں؟ اگر آپ کے لیے آپ کا ماخذ جو قرآن حدیث ہے نا، تو اس پر آپ دلیل پیش کیجیے۔ اب دلیل کیا آپ کے پاس؟ اس پر آپ کے سمجھنے سے تھوڑی ہوگا، آپ کی میں نے حیثیت کیا؟ ابھی دلیل پر بات تھوڑی کی تھی، ابھی نہیں آپ نہیں اپنا نہیں، دعویٰ پیش کریں گے، سنیے یہ کون سی بات ہوئی کہ سنیے میں نے دعویٰ پیش سنیے کرا سنیے آپ مجھ سنیے سے بات کریں سنیے گے سنیے سنیے کہ میرا، ہاں سنیے 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 پہلے سامنے والا بھی میری بات دعویٰ تو بتائے اپنا۔ ہاں سنیے، میرا جواب دعویٰ یہ ہے کہ میں تقلید کو واجب سمجھتا ہوں، اور جی بنا تقلید کے آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، تو مطلب آپ کے نزدیک پھر ہم کافر ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر تم تقلید کا انکار کرتے اور کفر کا فتویٰ لگاتے نا تو تم اسلام سے خارج تھے، لیکن آپ نے تو حرام کہا ہے تو حرام کی تم دلیل نے آپ جو پیش مجھ پر کیجیے۔ لگایا ہے کفر کا فتویٰ کہ تم تقلید نہیں کرتے تو میں کافر۔ میں نے تم پر نہیں لگایا کفر کا فتویٰ۔ جو تو انکار تم نے کرتا کہا ہے، نا کہ تقلید کرنے، جو جو تقلید نہیں کرتا انکار وہ کرتا کافر ہے، جو انکار کرتا ہے اور فتویٰ لگائے گا، اگر کفر کا آپ فتویٰ لگاتے نہیں تو آپ خود خارج اسلام ہے۔ ہوتے۔ میں تقلید کا انکار کرتا ہوں۔ ارے انکار تمہارے کرنے سے تھوڑی ہوگا کچھ۔ اب آپ قرآن کی آیت پڑھیے۔ ہاں تو میں تقلید کا انکار کرتا ہوں کہ آپ دلیل دیں تو گے مجھے کہ تقلید کہاں تمہاری پر ہے، حیثیت کیا ہے؟ تو مجھے حدیث تمہارے مذہب میں تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میری بات سنیے نا، سنائیے۔ میری کیا حیثیت ہو، میری کچھ حیثیت ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ میں تقلید کا انکار اس لیے کرتا ہوں، مجھے قرآن حدیث میں تقلید نہیں ملتی۔ ارے میں یہ تو کہہ رہا ہوں، جب آپ نے ابھی ماخذ بنایا آپ نے کہ میں قرآن حدیث کو ماننے والا ہوں، تو اب جو مدعی دعویٰ کرتا ہے، دعویٰ میں پیش پہلے تو کرتا ہے، ارے میری یار بات تم بیچ میں سنیے بڑھ بھائی، کرو گے، اب تم میں بات نہیں عامی کرو گے، کی تم بات حیثیت نہیں سے کرو گے، آیا تھا، تم بات آپ نے نہیں مجھے کرو گے، سے، اب بات میں نہیں کرو عامی گے تم کی سالم، حیثیت تم سے بات آیا نہیں تھا، کرو آپ گے نے مجھ سے، سالم، تم بات نہیں کرو گے، ایسے بات نہیں ہوتی ہے، یا تو آپ بولو تو میں سنتا ہوں آپ کی، جب میں ٹھیک ہے؟ بولوں تو تو آپ پھر میری اپنے سنیے۔ دعویٰ پیش کریے تقلید پر۔ میں نے آپ نے نا، اپنا میں جواب دعویٰ بتاتا ہوں، پیش کر دیا۔ ایک منٹ، آپ کا میں نے گروپ میں دیکھا تھا، آپ تقلید پر کہہ رہے تھے یہ تقلید یہ ہے، کفر ہے، وہ کسی نے کہا تھا تقلید کفر ہے، تو تم نے کہا تھا تقلید
के बारे में तुमने कुछ बहस की थी, ठीक है। हाँ तो वो मैं तो अभी कह रहा हूँ, अगर तुम कुफर का फतवा लगाओगे तो मैं तुम्हें इस्लाम से खारिज कर दूंगा अभी, तुम इस्लाम से खारिज। मैं कुफर का फतवा ही नहीं लगा रहा हूँ ना हाँ तकलीद तो मैं पर। ये तो पूछ रहा हूँ जो आपने हराम कहा है नहीं। सालिम सुनिए बात, देखिए 2 मिनट मैं बोलूँ तो आप मेरी सुने, मैं जवाब बोलेंगे तो मैं आपकी सुनूंगा। तो ऐसे बात होती है, ऐसे नहीं होती बात के बीच में आप बोलोगे ठीक है, तो मजा नहीं आएगा बात में। ठीक मैं है। आपसे ये तो कह आप रहा हूँ बोलो। कि आपने अब तकलीद पर दावा पेश किया कि तकलीद जो है वो हराम है। आपने माखज बनाया अपना कुरान हदीस, तो आप कुरान की आयत पढ़ के मुझे सुनाइए या कोई हदीस पढ़ दीजिए ऐसी जिसमें कहा हो कि तकलीद जो है वो हराम है और तकलीद करने वाला जो है वो हराम काम कर रहा मैं है। तकलीद के वजूद को ही नहीं मानता, है मैं तकलीद के वजूद को ही नहीं मानता। आप मुझसे क्या कुरान हदीस से मैं साबित कैसे करूँ हराम है ये? तुम वजूद में नहीं मानते नहीं मानता। तो तुम हो कौन? तुम मैं बताता मुस्तहीद हो, हूँ। कौन हो? मैं मुजतहीद नहीं हूँ, मुजतहीद। अरे भाई फिर कुरान हदीस की आयत पढ़ोगे नहीं जब तुम दलील तो फिर कुरान हदीस तुम से आप बना रहे ये तो मुझे आप बताओगे ना कि आपने हो। कहा कि तुम्हारा मुजतहीद बता के तुम लिए यार, मेरे तकलीद ख्याल से जायज मुझे ऐसा नहीं लगा है। पढ़े लिखे नहीं हो। मेरी बात तो सुनो। सुनाओ। तुम्हारे नजदीक ये है कि मुजतहीद के लिए तकलीद जायज नहीं, ठीक है, बाकी सब तकलीद करेंगे। जो मुजतहीद नहीं है वो तकलीद करेगा, ठीक है। तो मैं ये पूछता हूँ कि आप अकीदे में तकलीद क्यों नहीं करते? बोलिए आप जी। पढ़े लिखे हो आप? हाँ, थोड़ा बहुत आता है, उल्टा सीधा लंगड़ा थोड़े लंगड़ा। बहुत आता। देखिए एक बात बताऊं मैं सालिम साहब, हम्म। आपने अभी ये कहा था कि मेरा जो माखज है वो कुरान हदीस है। जी। अब मुद्दई जो दावा पेश करता है तो उस पर दलील देता है और दलील वो देगा जो उसका माखज होगा उससे। अब आपने दावा पेश किया कि मैं मैं तकलीद को, अबे मुझे यार फिर बीच में बोलने लगे, फिर बीच में हाँ, बोलने लगे, तकलीद के वजूद को ही नहीं मानता फिर मैं। बीच में। अरे तो तुम्हारे ना मानने से क्या हो जाएगा? तो उसकी दलील तो पेश करो ना, तभी तो मानी दलील जाएगी मैं तुम्हारी कैसे बात। पेश करूंगा भाई? जब मैं हाँ तकलीद के दलील पेश वजूद को करो। ही इनकार करता हूँ तो नहीं मैं इनकार की कहाँ से दलील तो दलील पेश लाऊंगा? करो। ये अरे जब बताइए। नफी करो तो उसकी दलील पेश करो ना कि कुरान में यहाँ मना किया अल्लाह ताला ने, या हदीस में नबी ने मना किया है, तो उसकी दलील पेश करो ना। अब ऐसे तुम यार किसी के बाप को अपना बाप बनाने लगे, साहब मेरा बाप है ये मेरा बाप, तो ऐसे कौन मान जाएगा तुम्हारी बात? बेवजह फिर मेरे दिमाग खराब हो जाएगा। तो तुम सुनिए, यार मैं अभी जहलपन दिखाने लगे मैं आके यहाँ। आमी की हैसियत से आया था, आपने मुझसे दलील मांगा, मैंने दावा तुमसे पेश पहले ये करा। कह दिया कि मुझसे सवाल मत करना, अगर आपको बहस करनी है तो अपना दावा पेश करो, ये कहा नहीं मैंने तुमसे। अब जब तुमने ये कहा है कि मैं तकलीद को हराम मानता हूँ तो तुम्हारे मानने से क्यों थोड़ी नफी ऐसा करता हूँ? ऐसे। नफी करने वाला दावा पेश कैसे करता है? अरे वाह भाई मैंने दावा वाह, करा ही नहीं, वाह मतलब मेरे भाई को। वाह, तो वैसे ही अपने आपको कुरान हदीस का मानने वाला कहते हो, फिर इसका अरे तो इसका मतलब दावा ये। दावा भाई, दावा तो अलग। मैं तो ऐलान क्यों नफी नहीं करते इनकार फिर? कर ये रहा ऐलान हूँ, करो इनकार अभी कि कर आप रहा तुम हूँ, झूठ नफी बोलते हो। का। तो ऐलान मैं करो, झूठ दावा क्या बोलते हो पेश करूँ? मेरा तुम, दावा अपनी थोड़ी है मनमानी बात तकलीद। करते हो फिर। मेरी बात सुनिए। हाँ ये कैसे दावा हुआ मेरे भाई? मैं तकलीद का जब इनकार कर रहा हूँ तो मैं दावा कैसे कर रहा हूँ फिर? अरे तो मैं तो बेवकूफ इनकार साहब ये तो इनकार ही बता हूँ। दो, तुम्हारे दावा मन की थोड़ी तुम्हारा मानी है तकलीद जाएगी, करना। तुम्हारे मन की मानी जाएगी, तुम्हारी बात मानी जाएगी है। अरे मेरी बात तो सुनिए, मैंने तकलीद का इनकार किया, ठीक है। तुमने तो आप तकलीद करते हैं तो मुद्दई आप हैं या मैं? बेवकूफ आदमी हो, अजब बेवकूफ हो यार। तकलीद का इनकार करने के लिए तुम आए हो ना, मुद्दई कौन हुआ? तो मुद्दई मतलब इनकार करने वाला मुद्दई होता है। तो उस पर दलील दोगे ना आप, जब इनकार कर रहे हो तो नहीं, तुम्हारे एक पास बात दलील क्या है बताइए। इसकी? एक नहीं, ये तुमने कहा कि अच्छा एक काम करो, इनकार करने अच्छा एक वाला काम करो, मुद्दई अपने आपको होता है। मुसलमान ये कहते हो? कहाँ कहाँ सीखा आपने कि अच्छा मुद्दई अपने आपको इनकार करने मुसलमान वाला कहते हो? मुद्दई होता है? मुसलमान कहते हो अपने आपको? मैं तो आमी की हैसियत से आया। तुम मुसलमान कहते हो अपने आपको? जी कहता हूँ। लानत तो तुम्हारे यार मुसलमान कहने पर अपने आपको। चलिए मैं तो आप क्या मुसलमान कैसे हुए? क्या क्या एक पढ़ के मिनट फिर से मुसलमान हुए बोलो। आप? मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान पर मैं क्या पढ़ के, मुसलमान हूँ इस क्या पर पढ़ दलील के दूंगा ना। मुसलमान हुए आप? मैं मुसलमान हूँ ना होने की क्या इनकार पढ़ थोड़ी के करता हूँ, मुसलमान? मैं तो होने का। आप दाखिल जो हुए इस्लाम में, क्या पढ़ के हुए? मैं कलमा पढ़ के दाखिल हुआ। साबित करो, कुरान में कहाँ लिखा हुआ कलमा कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाएगा आदमी? कुरान में है, हदीस में है। है? हदीस में है। कहाँ है? पढ़ो। जो कलमा आप पढ़ के मुसलमान हुए वो कलमा पढ़ के सुनाओ मुझे, कहाँ है हदीस में? हाँ, कौन सा? जो हदीस कलमा में आपने कलमा पढ़ा नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहाँ है? पढ़ो, कौन सी हदीस है? लाओ दो, भेजो मेरे पास दलील। हाँ, भेज दूंगा, रुक जाओ, ना ठीक है। अभी भेजो अभी। तो मैं तो ढूंढू ही, हाँ तुम्हारे ढूंढो। ये क्या है? मैं किताबें लेके बैठूंगा हूँ, ये तुम्हारे तो दलील दूंगा जब अभी। तुम बात करने के लिए आए थे तो पहले किताबें लेके बैठते यार, ऐसे वैसी बात है बातें करने के लिए। किताबें लेके बैठेंगे तो इतने बड़े मुझे तुम्हारे सामने किताबें लेके बैठना पड़ेगा। तुम्हारा कोई बड़ा हो आपको तो लियाओ। बहस करते तुमसे हो मेरी उसकी बात का हवाले से ना, मेरी बात का जवाब दिया नहीं जा रहा। तुम सब ये कह रहे हो कि तुम इतने देखो, बड़े हो। मैं इतने बड़े उससे आया नहीं हूँ, ठीक तुम्हारे है। आप इतने जैसे बड़े बंदे जाहिल को दलील आदमियों करते को हैं। कितनों को रोज मैं धोता हूँ, झूठे मक्कार शैतान। अभी कह रहे हो कि मैं रजवी हूँ, झूठ बोल रहा हूँ मुझसे। ठीक है, तो आप धोते हैं तो फिर आप मेरे सवाल का जवाब जवाब दो देना। जब मेरी बात अगर का, फिर देखो मेरी करो बात अपने आप सुनिए, को मैं साबित। जिस काम को करूंगा दलील की बुनियाद मैं पर मैं कुरान दलील से दूंगा। साबित करूंगा कि तकलीद ना करने वाला जो है अगर कुफर का फतवा लगाता है इस पर तो वो इस्लाम से खारिज है। मैं कुरान से साबित ठीक है, करूंगा तो दलील दीजिए, दीजिए दलील फिर। ये। दलील किसके तुम? मैं पहले। अभी तुमने दावा किया ना कि भाई मैं साबित करूंगा मैं हाँ तो हाँ, तुम तो दलील करो दो ना साबित पहले, फिर। तुम नफी की दलील दो ना। अरे कैसा पागल इंसान है ना, मैं इनकार करने वाला सामने दलील कब हजरात देता देख है? लीजिए, ये है अगर बेवकूफ जब मैं आदमी, जिस चीज ये से अजब इनकार जाहिल करूंगा आदमी फिर है। दलील देखिए कहाँ से लाऊंगा ये आया भाई? मुझसे तकलीद पर बात करने के लिए और तकलीद पर अपना दावा पेश कर रहा था कि मैं हराम मानता हूँ, तो इस जाहिल की हराम मानी जाएगी, तेरी मानी जाएगी बेवकूफ आदमी। अरे तेरे एक बात तेरे सुनिए, मेरी कुरान हदीस बात से तो तू सुनिए कहता कि हम भाई। कुरान हदीस के मानने वाले, उसकी मानी जाएगी बात। कुरान अरे से पेश कर, देखो, साबित कर। ये उसूल किसने चल बनाया कि बेवकूफ आदमी इनकार आया और करेगा जाहिल वो दिमाग खराब तकलीफ करने के लिए। दलील बेवकूफ देगा? अहमक की औलाद है, किसकी औलाद है तू? जाहिल आ अरे रहा है ये नफी करने के लिए बताओ खुद। मेरे प्यारे दलील भाई, तू जो देगा तुमने मुझे कहा या मैं मेरे दूंगा तुझे ये दलील?
अरे तुमने ये कहा मैं इनकार करता हूँ, तो इनकार करने वाला दलील कब देता है तो ये मैं बताओ। मुद्दा आले हूँ ना, इनकार करने वाला मैं मुद्दई कैसे हुआ? मैं साबित करूंगा, मुद्दा आले हूँ मैं, मुद्दई आप हैं। अरे सिर्फ पागल इंसानों के इनकार करने वाला मुद्दई बेवकूफ होता है आदमी, क्या? किसी जाहिल की औलाद है, मुझे ऐसा लग रहा, तू किसी जाहिल की नहीं औलाद ये है। बताइए, नहीं ये बताइए, ये उसूल किसने बनाया कि इनकार करने वाला? चलो दलील पेश करो इस पर अच्छा, कि इनकार करने वाला मुझे मुद्दई ये बता होता है। कि तकलीफ पे बात करने कौन आया मुझसे? अरे यार तो मैं इनकार करने वाला मैं इनकार करने वाला हूँ ना, मैं तो तो आलिम इनकार कहानी की दिखला तो मुझे मिलता कहाँ है। है फिर इनकार? किसी जगह दिखा तो दे मुझे, कुरान में यहाँ इनकार है? अरे पागल इंसान, कि इनकार करने वाला, ये जब यूट्यूब पर इनकार डालेगी ना, करने वाला दिखाएगा तो कैसे तेरी जब कौम भी तुझ दलील पे का लानत वजूद ही भेजेगी, नहीं, तेरी तो मैं कौम भी, दिखाऊंगा कैसे? तेरी कौम भी तुझ पे लानत भेजेगी जब ये यूट्यूब पर जाएगी तो। अभी जब तुम दलील दोगे उसके बाद मैं बताऊंगा इनकार कहाँ है। मतलब दलील मैं दूंगा? बाप तू अपना बना रही है मुझे, तो दलील दो मुझसे दलील मांग मैं रहा कि मैं इनकार की दलील दूं? है जब मैं इनकार कर रहा हूँ तो मैं इनकार दलील से ही तो करूंगा। इनकार चलो की दलील तो दे। तो तब दलील बात पहले तुम साहब भाई तुम अपना दमार दावा देख लो, अरे क्या है दावा तो बता दो अपना, है क्या तुम्हारा दावा? सामने साथ देखिए इसकी बेवकूफी जाहिल की। अबे जाहिल बेवकूफ आदमी, अहमक है तो कौन है? क्या पागल है? अबे जब तू नफी कर रहा है तकलीफ की, तो नफी की दलील क्या है तेरे पास, ये तो बता दे ये मुझे। बताओ मुझे, एक हदीस पेश करो इस पर कि नफी करने वाला अरे दलील देता है, ठीक है पेश मैं करो। मैं तो मैं मुकल्लिद हूँ। दलील दूंगा इस पर अबे मैं तो कि मुकल्लिद हूँ। जो दावा करता है वो दलील देता है, है? जो दावा करता है वो दलील देता है। अरे एक बात तो बता दे, तू बेवकूफ है कौन है? अहमक ये गाली गलौज से ही बात कर मिलती है ना, तुम लोगों अहमक मुझे को। ऐसा लगा तू बेवकूफ ही है। अबे मुद्दई तू है, बेवकूफ आदमी। चल जा काम कर अपना, मेरा पास इतना वक्त नहीं, ये चल मुद्दे जाहिल हो। यार मुझे मैं नहीं। हाँ भाई सालिम जाहिल। कहाँ पढ़े हो? है कहाँ पढ़े हो? पढ़ाई। हाँ, पढ़ाई कहाँ की? अरे मेरी पढ़ाई से आपका क्या ताल्लुक? अरे यार मुझे बातों में हंसना आ रहा तुम्हारी। हंसना आ रहा है? हाँ। हाँ तो हंसिए फिर। उम्र कितनी है तुम्हारी? उम्र 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 से आपको क्या लेना देना ये बताइए। नहीं, अगर 20 साल से ऊपर है तो 20 साल से ऊपर तो यार आदमी के अंदर को थोड़ी बहुत समझदारी आ जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगा तुम्हारे अंदर बिल्कुल समझदारी नहीं है। अच्छा क्या खाना खाते हो या कुछ और खाते हो? ठीक है समझ ही नहीं है तो मेरे कुछ सवालों का जवाब देके चले जाओ, ठीक है कर सकता हूँ। फिर वही सवालों का जवाब। तो मैं आमी की हैसियत से आया हूँ ना, मुद्दई तो आप है ना, तो वो तकलीद आप अरे करते हैं, मैं तकलीद बेवकूफ आदमी, तकलीद से जाहिल इनकार हो तुम, करता कौन हो? हूँ। खून तुम कर रहे हो मुझे और मुद्दई मुझे बना रहे हो। तो मुद्दई हुए ना कि भाई आप जब जायज कहते हो तो मुद्दई हुए ना आप। तकलीद आपके नजदीक जायज है तो भाई जायज कहने वाला मुद्दई हुआ। मैं वजूद का इनकार हूँ, मैं तो नफी करता हूँ उसकी ना, तो फिर मैं मुद्दई कहाँ से हुआ? अबे बेवकूफ हो तुम, क्या गोबर खाते हो या अनाज खाते हो? अरे मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है प्यार से समझा देता हूँ, यार गाली तुम मुझे गलौज मत करता हूँ, समझाओ, ठीक मुझे ये बतलाओ कि तुम जब नफी कर है। रहे हो तो तुम्हारे पास नफी की हाँ दलील क्या है? अरे नफी की दलील ये है, कुरान हदीस में मुझे नहीं मिला। क्या ना अब मिला? मैं आपसे अब आप पेश करेंगे क्या ना कुरान मिला हदीस में तुम्हें? दलील है। तुम्हें क्या ना मिला? मुझे तकलीद का वजूद ही नहीं है कुरान हदीस ना में, करने का मिल निकाल गया? है। ना करने का मिला? अरे जब अगर करने का मिल जाता तो फिर मैं इनकार क्यों करता? तुम्हें कुरान के अंदर नहीं मिला कहीं भी? नहीं मिला मुझे। अच्छा, हम्म। सूरह फातिहा पढ़ी हो? अरे पढ़ो सूरह फातिहा। अब बात हो रही तकलीद पर, अब सूरह फातिहा पर क्या बात कर दी सूरह है? फातिहा पढ़ो। नहीं तुम्हारी सूरह फातिहा पर बात हो रही है चलो हमारी, या मैं सूरह सूरह फातिहा पर फातिहा में करनी दिखला है दूंगा, तुमको तो बात? तकलीफ करने का यहीं मिल लिया, चलो पढ़ो। नहीं सूरह फातिहा पर बात करनी है, ये हाँ, बताओ। मैं तुम्हें बताऊंगा ना, तकलीफ करने का यहीं मिल लिया सूरह फातिहा में। तुमने पूरा कुरान को पढ़ लिया और तुम्हें मिला ही नहीं कहीं। हाँ तो सूरह फातिहा में तो कहाँ तुम पर है जब बताओ जाहिल हो जरा। फिर तुमने कुरान ही नहीं पढ़ा। नहीं सूरह फातिहा में तुमने कहा कि मैं कह रहा हूँ झूठों पर अल्लाह की लानत हो, कहो कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो, सूरह फातिहा में तकलीद पढ़ो है। पढ़ो पढ़ो सूरह फातिहा कहो पढ़ो सूरह फातिहा में तकलीद है। पढ़ो। तुमने अभी जो कहा कि सूरह फातिहा में अरे पढ़ो तकलीद है, तो, मैं बताऊंगा तुम्हें। हाँ तो मुझे बताओ सूरह फातिहा में तकलीद कहाँ पर अरे है? पढ़ो तो। नहीं ये बताओ मुझे सूरह फातिहा में तकलीद कहाँ अरे है? बेवकूफ आदमी, जब कह रहा हूँ पढ़ो तो कम से कम मैं अभी बता दूंगा कहाँ है, पढ़ो। अरे भाई तुम्हें नहीं आती पढ़नी? मैं तुमसे पढ़वा रहा हूँ ना, तुम पढ़ो। हाँ बताओ तो सूरह पढ़ो फातिहा में तकलीद पढ़ो, पढ़ कहाँ के है? सुनाओ मुझे। सूरह फातिहा पढ़ो। मुझे ख्याल तो कुरान भी याद नहीं दिखता। हाँ नमाज नहीं पढ़ते हो? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हाँ जी तर्जुमा करो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम हाँ ठीक है करो। एक मिनट रुकिए। शुरू से करते चले आओ, जो तर्जुमा देख कर कर लो तो। हाँ देख कर ही करूंगा, हाँ, मैं भी करो, समझ देखिए के करो, कहूंगा मैं देख इतना के बड़ा करो। आलिम हूँ।
چلو میں دیکھ کر ہی کروں گا. ہاں. ارے کون سا ترجمہ ہے یہ؟ 1 منٹ رکو پکڑے سر. ہاں سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے، ہوں؟ تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. ہوں. ہیلو، ہاں پڑھو پڑھو. ابھی پڑھ تو رہے آپ، سنائی ہاں نہیں دیا. سنیو پڑھو. سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے اور جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. ہوں. بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، ہوں. انصاف کے دن کا حاکم ہے. ہاں تو ترجمہ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ کس کا ترجمہ پڑھ رہا ہو؟ کس کا ترجمہ پڑھیں گے بتائیے. مالک یوم ارے الدین کس کا پڑھ رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں کس کا. نہیں یہ کس کا ترجمہ پڑھیں ہم سے بتاؤ. ارے یہ پڑھ کس کا رہے ہو جو تم پڑھ رہے ہو؟ یہ کس کا ترجمہ ہے؟ کس نے کیا ہے ترجمہ؟ ترجمہ پتہ نہیں کس نے کیا ہے. اور تو بتا تم اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ دیں. ترجمہ صحیح ہے یہ؟ نہیں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ دیں. میں پوچھ رہا ہوں ترجمہ صحیح ہے یہ؟ ترجمے ہاں کا ٹھیک ہے آپ صحیح ہے ترجمہ. صحیح ہے؟ ہاں تمہارے پاس کیا شرعی دلیل ہے کہ صحیح ترجمہ ہے یہ؟ شرعی دلیل کیا تمہارے پاس؟ ٹھیک ہے تمہارے لیے شرعی دلیل لا کے ابھی دیتے چلو ہیں. کرو احمد علی والا ترجمہ نکالو تنویر ایمان. اسی کو تقلید کہتے ہیں جاہل، اسی کو تقلید کہتے ہیں. تم نے کیسے مان لیا کہ ترجمہ صحیح ہے؟ یہ اس کا تقلید ترجمہ ہے. ہے، اسی کو تقلید کہتے ہیں. ہاں ویسے ہاں بنا دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا ہی کو تقلید کہتے ہیں. اب تم یہ بتاؤ مجھے کہ تم نے یہ کیسے مان لیا کہ ترجمہ صحیح ہے؟ یہ ہاں میں بتاتا ہوں. ہاں. میں اس کو تقلید کا ہے کہ تقلید کا وہ کہوں گا نہیں کہ میں تقلید کرتا. ٹھیک ہے اب میں مجھے یہ کہوں گا سالم جاہل یہ بتاؤ تم کہ تم نے تباہ یہ کا نام دوں گا اسے. سنو میری تقلید بات، کا وجود کا انکار. سنو میری بات سنو، ایک منٹ بات سنو. بڑبڑ مت کرو. میں بڑبڑ کرنے اعتماد سے کرتا ہوں. بڑبڑ کرنے سے بات واضح نہیں ہوگی اور نہ تم حق پہ ثابت ہو جاؤ گے. تم ذلیل ہوتے ہو اور ہوتے رہو گے ایسے ہی. تم مجھے یہ بتلاؤ کہ تم نے یہ کیسے. ارے تقلید کا میں پھر بڑبڑ تقلید کہوں پھر گا نہیں، بڑبڑ میں اتباع پھر کہوں گا. بڑبڑ پھر بڑبڑ پھر بڑبڑ. تم نے ابھی اقرار کیا تھا کہ میرا ماخذ قرآن حدیث ہے. ہاں تم ٹھیک ہے تو قرآن بتاتا حدیث ہوں. کے ہٹ کے بات نہیں کر سکتے مجھ سے. تو میں مجھے کرتا ہوں. مجھے ہاں مجھے شرعی دلیل وہ دکھلاؤ کہ تم نے یہ کیسے مان لیا کہ یہ ترجمہ جو ہے وہ درست ہے. وہ تم تمہارے پاس شرعی بتاؤ دلیل کیا میں اعتماد کرتا ہوں تقلید نہیں کرتا. ہے؟ اسی کو تقلید کہتے ہیں جاہل، اسی کو تقلید کہتے ہیں جاہل. اعتماد کو تقلید نہیں کہتے. اسی کو تقلید کہتے ہیں. کسی کی بات کو بنا دلیل مان لینا. تقلید کہتے ہیں. جب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اسے تم نے مان لیا کہ ترجمہ درست ہے یہ، تو اسی کو تقلید کہتے ہیں. ارے نہیں میری بات تو سنو. کون ہے بتانے والا؟ اسے دے دلاؤ. کتنے دلیل ہو گئے تم؟ کتنے ہو لاؤ سب کو دلیل بناؤں میں تمہارے. ارے نہیں ہم ہی بات کریں نا. تم ہی بات کرو گے تو بتاؤ تمہارے پاس شرعی دلیل کیا ہے؟ تم نے کہا کہ اعتماد کو تقلید کہتے. ثابت کرنا کہاں سے ثابت ہے کہ اعتماد کو ارے تقلید بے کہتے. وقوفی سے اعتماد کس الفاظ سے کہہ رہا؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ بتائیے کسے اعتماد کہتے ہیں. ہاں اعتماد کیا ہوتا؟ پوچھتا ہوں اعتماد کیا ہوتا؟ کیا صحابہ اکرام نے اعتماد نبی کو صلی کیا اللہ کہتے علیہ وسلم کی ہیں؟ تقلید کی؟ اعتماد کو کیا کہتے ہیں یہ بتاؤ. میں یہ پوچھتا ہوں صحابہ اکرام نے اعتماد نبی صلی کے اللہ معنی علیہ کیا وسلم ہے؟ کی تقلید کی؟ اعتماد کے معنی کیا ہے یہ بتاؤ. تمہاری ایسے کی تیسی کہتا تھا. معاذ اللہ تمام دیکھیے سامنے تھا یہ جاہل ہے. دیکھو یہ دیکھو جاہل کی جس بات. پر بات کرنا چاہ رہا ہوں اس پر ارے کرنا. تم نے کہا میں اسے اعتماد کہتا ہوں تو اعتماد کے معنی کیا ہے؟ اعتماد کسے کہتے ہیں؟ جاہل ہے جاہل. میں نے کیا پوچھا ہے پہلے اس کا جواب. ارے مجھے یہ بتاؤ کہ تم سے میں نے ابھی سورہ فاتحہ پڑھوائی، اس کا میں نے ترجمہ پڑھوایا تم سے. تم نے کہا کہ میں اسے تقلید نہیں مانتا، میں اسے اعتماد مانتا ہوں. تو اعتماد کیا ہوتا؟ تو ہاں اعتماد کیا ہوتا ہے؟ ہاں ایک منٹ. ہاں یہ بھی پڑھو گے کیا کہیں؟ میں قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا تمہیں اعتماد کیا ہوتا یہ حدیث سے، کیونکہ تمہارے لیے جو دلیل ہے وہ قرآن حدیث ہے. ہاں تم پڑھو یہ اعتماد کسے کہتے ہیں. دیکھو میں دکان پر ہوں سالم صاحب، میں اگر کوئی میرے پاس آ گیا تو میں فون کاٹ دوں گا آپ کا. چلیے جلدی بتائیے. کیا کاٹ دو گے؟ نہ میں دکان پر ہوں، بات نہیں کرتا. ہاں اعتماد بتاؤ کیا ہوتا. ایک منٹ. اعتماد کے کتنے معنی ہیں؟ اعتماد دیکھیے سامنے حضرات، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل حدیث اور یہ اپنے آپ ماخذ بتا رہے ہیں قرآن حدیث. اب یہ کتابوں کو دیکھ رہا ہے. اب کتابیں تیرے لیے معتبر تھوڑی ہوں گی بے وقوف جاہل. میں نے
کیسی بدتمیزی انسان ہے تم. بتائیے یہ بدتمیزی ہو گئی. ارے بیوقوف آدمی, عجب جاہل آدمی ہے. ارے تمہارے لیے کتابیں معتبر تھوڑی ہوں گی, تم تو قرآن حدیث دکھلاؤ, جاؤ چلے جاؤ, تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, ویسے آ جاتے ہو بیوقوف بننے کے لیے, جاؤ چلو بیوقوف ہو.